जय भारत दोस्तों, हूँ मनोज त्रिवेदी मारी उन्नति कोचिंग नामनी चैनल पर तमारू स्वागत करूँ छूँ। तो आज आपने आ वीडियो में जे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड सेकंडरी एज्युकेशन जे गवर्नमेंटनो सेंट्रल बोर्ड जे छे एनी अंदर आपणे जे इंग्लिश सब्जेक्ट है तो स्टैंडर्ड 6 to 9th जेनी अंदर टेन्सीस आवे छे। तो टेन्सीस केवी रीते एक्जाम में पूछाय छे અને કેવી રીતે ટેન્સ ઓળખવો એના વિશે આપણે આ સેન્ટેન્સ જોઈશું। આ વિડીયોમાં તમને બધા ટેન્સ શીખવા મળશે। દરેક ટેન્સની અંદર જે સેન્ટેન્સ આપેલા હોય છે એ સેન્ટેન્સમાં શું આન્સર આવે છે તો હું તમને આ વિડીયોમાં સમજાવીશ। અહીંયા આ વિડીયોમાં મારા દ્વારા તમને વધુ ખ્યાલ આવશે અને દરેક સેન્ટેન્સ કયો ટેન્સ છે અને કેવી રીતે આન્સર આવ્યો એ પણ હું તમને એક્સપ્લેનેશન આપીશ। If you are luckily and fortunately watching my first time this video, just subscribe my channel and if you like this video, click the button of like and share। तो शेयर करवानुं भूलशो नहीं। डेफिनेटली ए लोगों सुधी पहोंचाडो जेमने ग्रामर शीखवानी जरूर है। ग्रामरनी अंदर मास्टरी मेळववा माटे आपणे रूल्स आवडवा जरूरी है। अहींया तमने आइडिया आवशे कि कई रीते आ सेन्टेन्स बने छे अने जे सेन्टेन्स में ट्रांसलेशन करूँ ए ट्रांसलेशन तमे ध्यानथी सांभळो। लिसन टू माय स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन वेरी केरफुली वेन आई एक्सप्लेन यू। तो जेने हूँ समझावुं छुं त्यारे तमे ध्यान आपो। हवे तमे जोई शको छो एनी इंस्ट्रक्शन आपेली छे, फिल इन द ब्लेंक्स विथ प्रॉपर वर्ब फॉर्म्स, मतलब योग्य वर्ब फॉर्म। वर्ब एटले क्रियापद। दरेक सेन्टेन्स में तमे जोई शको छो मैं सेन्टेन्स लख्या पछी ब्रेकेट में वर्ब लखेलुं छे। जेम के ए लख्युं छे विन। फर्स्ट सेन्टेन्स में रीड, थर्ड सेन्टेन्स में तमे जोई शको छो कैच, 4 टीच अने 5 बी। तो आ बधा छे वर्ब जेने वर्ब फॉर्म कहेवाय। तो एना वडे आपणे फिल इन द ब्लेंक्स कम्प्लीट करवानी छे। तो ब्रेकेट में जे लखेलू है ये टेन्स बनाववानुं छे। जेम के फर्स्ट सेन्टेन्स में आपणे जोयुं कि वर्ब से रीड अने अहींया लखेलुं छे सिम्पल प्रेजेंट टेन्स, मतलब अहींया सिम्पल प्रेजेंट टेन्स बनाववानुं छे। सेकंड सेन्टेन्स में सिम्पल प्रेजेंट टेन्स, त्यां पण सिम्पल प्रेजेंट टेन्स बनाववानुं छे। थर्ड सेन्टेन्स में कैच वर्ब आप्युं छे अने बनाववानुं छे परफेक्ट फ्यूचर टेन्स, मतलब परफेक्ट फ्यूचर टेन्स बनाववानो छे। तो आ रीते जे रीते आपेलुं छे ए रीते आपणे टेन्स बनाववानुं छे। फर्स्ट सेन्टेन्स एवरी डे माय फाधर ब्लेंक ए न्यूज़पेपर। तो दररोज मारा पिता न्यूज़पेपर रीड एटले वाँचे छे। तो आंसर बनशे रीड्स। एवरी डे माय फाधर रीड्स अ न्यूज़पेपर। दररोज मारा पिता छापू वाँचे छे, पप्पा छापू वाँचे छे। फाधर ही छे, मतलब જ્યારે પણ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં ही सी इट थर्ड पर्सन सिंग्युलરની વાત કરીએ ત્યારે વર્બ જે વર્બ છે ફર્સ્ટ ફોર્મ જે બ્રેકેટમાં આપી છે એ વર્બના એન્ડમાં એસ ઈએસ ઓર આઈએસ લાગે છે। ત્રણમાંથી એક લાગે છે। સેકન્ડ સ્લો એન્ડ સ્ટેડી ડેશ ધ રેસ, બ્રેકેટમાં આવ્યું છે વિન, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ। તો આન્સર બનશે સ્લો એન્ડ સ્ટેડી વિન્સ ધ રેસ। વિનનું થશે વિન્સ, એસ લાગશે। तो जे सेन्टेन्सनी अंदर सब्जेक्ट ना आपेलो है, मतलब कोई नाम नहीं, कारण के आ कहेवत है कि धीर और गंभीर हमेशा रेस जीते से, एटले आंसर बनशे विन्स। थर्ड तो अहींया तमे जोई शको छो अहींया मिस्टर व्यास आवे, एस रही गयो छे। मिस्टर व्यास Mr. Vyas dash the train by the end of this week। आ सप्ताहना एंडमां मिस्टर व्यासे ट्रेन कैच आप्युं छे, मतलब ट्रेन पकड़ी लीधी हशे, कैच। अहींया बनाववानुं छे परफेक्ट फ्यूचर टेन्स। परफेक्ट फ्यूचर टेन्स तो परफेक्ट फ्यूचर टेन्स त्यारे ज आवडे ज्यारे आपणे खबर होय कि सब्जेक्ट पछी शेल और विल प्लस हेव અને પ્લસ વર્બ 3 આવે, વર્બ 1નું વર્બ 3 જેને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ કહેવામાં આવે છે। તો આન્સર બનશે વિલ હેવ કોટ। કેચ આપ્યું છે
તો પરફેક્ટ ફ્યુચરમાં પણ છે વિલ હેવ કોટ. મિસ્ટર વ્યાસ વિલ હેવ કોટ ધ ટ્રેન બાય ધ એન્ડ ઓફ ધીસ વીક. મતલબ મિસ્ટર વ્યાસે આ સપ્તાહના એન્ડમાં ટ્રેન પકડી લીધી છે. તો વિલ હેવ કોટ. નંબર 4, હી સર મી ઓલ ધ ટેન્સીસ. તેના સરે મને બધા ટેન્સ ટીચ આપ્યું છે, શીખવાડું. મતલબ તેના સરે બધા ટેન્સ મને શીખવાડ્યા. બરાબર. અહીંયા શું બનાવવાનું છે? સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે સાદો ભૂતકાળ. ટીચ આપ્યું છે, વર્બ ફોર્મ છે ટીચ. જ્યારે પણ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ બનાવવાનું હોય ત્યારે હંમેશા યાદ રાખવું વર્બ ટુ વપરાય, સેકન્ડ ફોર્મ. એટલે જેને પાસ્ટ ફોર્મ કહેવામાં આવે છે. વર્બ ટુ એટલે પાસ્ટ ફોર્મ. એટલે ટીચનું થશે ટોટ, TAUGHT, ટોટ. 5, વાય સી ટાયર્ડ. મતલબ કેમ તે થાકી ગઈ હતી. વાય સી ટાયર્ડ. હવે બ્રેકેટમાં આપ્યું છે બી, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. અહીંયા પણ બનાવવાનું છે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. તો બી આપેલ હોય ત્યારે સિમ્પલ પાસ્ટમાં વોઝ અને વેર યુઝ થાય છે. તો અહીંયા આવશે વોઝ. વોઝ કારણ કે સબ્જેક્ટ કોણ છે? સી. આઈ હી સી ઇટ સાથે વોઝ વપરાય છે. યાદ રાખો, હી સી ઇટ આઈ હી સી ઇટ એની સાથે વોઝ વપરાય છે. એક વચનમાં વોઝ આવે એટલે બીનું સેકન્ડ ફોર્મ બનશે વોઝ. ત્યારબાદ 6, ધ હોર્સમેન ડેશ ધેર હોર્સીસ. ઘોડેસવાર તેમના ઘોડા રાઈડ એટલે સવારી કરી. મતલબ ઘોડેસવાર તેમના ઘોડા ઉપર સવારી કરી રહ્યા હતા. રાઈડ આપી છે વર્બ. બનાવવાનું છે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસમાં હંમેશા યાદ રાખવું સબ્જેક્ટ પ્લસ વોઝ વેર પ્લસ વર્બ 1 ING. હોર્સમેન આ પ્લુરલ છે, બહુવચન. એટલે અહીંયા વેર આવશે, વોઝ નહીં આવે. યાદ રાખો દોસ્તો, વેર અને ING. રાઇડનું થશે રાઇડિંગ એટલે આન્સર બનશે વેર રાઇડિંગ. 7, એટ પ્રેઝન્ટ હાલમાં આઈ ડેશ ડિક્શનરી. મતલબ અત્યારે હાલમાં હું ડિક્શનરી વાંચી રહ્યો છું. પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એટલે ચાલુ વર્તમાન કાળ બનાવવાનું છે. રીડ આપ્યું છે એટલે આન્સર બનશે આઈ એમ રીડિંગ. આઈ એમ રીડિંગ. 8, ધ ટ્રીઝ TREES. ટ્રીઝ. ધ ટ્રીઝ ડેશ ઓલરેડી ફોલ એટલે પડવું. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ બનાવવાનું છે. મતલબ વૃક્ષો ઓલરેડી એટલે ક્યારના પડી ગયા છે, પહેલેથી પડી ગયા છે. એટલે આન્સર બનશે હેવ ફોલન. ફોલ વર્બ ફોર્મ છે અને આન્સર બનશે હેવ ફોલન. હેવ અને વર્બ 3 આવશે ફોલન. કારણ કે ટ્રીઝ આપ્યું છે એટલે હેવ આવે. સપોઝ કે ટ્રી આપેલું હોય તો અહીંયા હેઝ આવે. 9, સી ડેશ લેટર. સી ડેશ મતલબ બ્લેન્ક. ડેશ એટલે બ્લેન્ક. એ લેટર કોપી. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ. અહીંયા પણ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ બનાવવાનું છે એટલે આન્સર બનશે હેઝ કોપીડ. સી હેઝ કોપીડ અ લેટર. મતલબ તેને લેટરની કોપી કરી છે, પત્રની નકલ કરી છે. હેઝ કોપીડ. 10, ધ લાયન ધ ડિયર ઈટ આપી. ઈટ એટલે ખાવું. લાયન બ્લેન્ક ધ ડિયર. બનાવવાનું છે પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ એટલે પૂર્ણ ભૂતકાળ. પાસ્ટ પરફેક્ટ એટલે પૂર્ણ ભૂતકાળ. તો પૂર્ણ ભૂતકાળ હોય જ્યારે પણ ત્યારે યાદ રાખવું પૂર્ણ ભૂતકાળ બનાવતી વખતે હેડ કમ્પલસરી મૂકવું. હેડ અને જે વર્બ આપેલું હોય બ્રેકેટમાં ફર્સ્ટ ફોર્મ એ વર્બ 1નું બનાવવું વર્બ 3. એટલે આન્સર બનશે ધ લાયન હેડ ઇટન ધ ડિયર. મતલબ સિંહ હરણને ખાઈ ગયો હતો. સિંહ હરણને ખાઈ ગયો હતો એટલે હેડ ઇટન. આ રીતે આન્સર બનશે. તો દરેક સેન્ટેન્સ સમજવા માટે સૌથી જરૂરી છે આપણે કેવી રીતે એને એક્સપ્લેન કરેલી છે. તો આ વિડીયોમાં આપણે 10 સેન્ટેન્સ શીખ્યા. બાકીના 10 સેન્ટેન્સ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. 9 થી 10 મિનિટનો વિડીયો મેં બનાવેલ છે અને તમને વધુ ખ્યાલ આવશે કે અહીંયા આપણે કેવી રીતે વર્ક ફોર્મ પૂરી શકાય. જ્યારે પણ બ્રેકેટમાં તમને વર્ક ફોર્મ મતલબ બ્રેકેટમાં વર્બ 1 આપેલો હોય અને જ્યારે તમને ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ વિથ વર્ક ફોર્મથી ખાલી જગ્યા પૂરો ત્યારે તમારે યાદ રાખવું કેવી રીતે
એકોર્ડિંગ ટુ ટેન્સ કન્સ્ટ્રક્શન, ટેન્સની વાક્યરચના પ્રમાણે જવાબ આવે છે. અહીંયા મેં તમને આ વિડીયોમાં જે પ્રમાણે ટેન્સ બનાવવાનું છે, જે નામ આપ્યું છે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, તો દરેક ટેન્સના નામ પ્રમાણે આપણે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ કમ્પ્લીટ કરી અને તમને અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યું કે સબ્જેક્ટ કયો છે, કર્તા, સબ્જેક્ટ એટલે કર્તા. તો જે રીતે સબ્જેક્ટ આપ્યું છે અને વાક્યરચનામાં શું વપરાય છે એ વાક્યરચના પ્રમાણે અહીંયા આપણે ખાલી જગ્યા કમ્પ્લીટ કરી. તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. ડેફિનેટલી યુ વિલ બી સેટિસ્ફાઈડ બાય વોચિંગ માય video. So continue waiting for the next video.